اسلامی ہسٹری کے اندر دو بھائی بڑے عجیب گزرے ہیں، ایک تھے امام محمد غزالی اور ایک تھے امام احمد غزالی، بہت مشہور اور پاپولر بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ کی شان، ایک بھائی جو تھے عالم تھے، مسئلے مسائل لوگوں کو بتاتے تھے، لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ خاموش طبیعت تھے، گوشہ نشین تھے، کونے میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کتابیں پڑھتے، اللہ اللہ کرتے، ان کی مزاج میں خاموشی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی، جو چھوٹے بھائی تھے جن کی مزاج میں خاموشی تھی، وہ اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امام صاحب آخر کیا بات ہے کہ ساری دنیا آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے اور آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ وہ خاموش ہو گئے، شرمندہ ہوئے۔ تو وہ اپنی والدہ کے پاس گئے، کہا امی جان میرے بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لوگ باتیں بناتے ہیں، تو آپ ان کو سمجھاؤ نا۔ تو والدہ نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا بھائی جان کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ تو ادب میں انتہائی اعلیٰ مقام وہ رکھتے تھے، ایک لفظ بھی آگے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے امی پڑھوں گا۔ شام کا وقت، مغرب کی اذان ہوئی تو انہوں نے بھائی جان کے پیچھے صف میں نماز کی نیت باندھی۔ سب لوگوں نے نیت باندھتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ آج تو چھوٹے میاں بھی بڑے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے۔ اللہ کی شان، جب نماز ہوئی اور بھائی جان نے قرات کی اور پہلی رکعت مکمل کی اور دوسری رکعت کے لیے قرات شروع کی تو انہوں نے سلام پھیرا اور نماز توڑ کر الگ سے پھر نماز الگ سے پڑھی۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ نماز میں سے کوئی نکلا ہے یہاں سے، تو جب دیکھا کہ وہ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت تعجب کرنے لگے۔ امام صاحب سے کہا امام صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آئے اور صرف ایک ہی رکعت آپ کے پیچھے پڑھی، پھر انہوں نے نماز توڑ کے الگ سے پڑھی، کیا بات ہے؟ تو یہ اپنی والدہ کے پاس گئے، کہا امی بھائی جان، چھوٹے بھائی جان میرے پیچھے زندگی بھر نماز نہ پڑھتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن آج پڑھی اور ایسی ہی پڑھی کہ صرف ایک رکعت پڑھی۔ ماں نے پوچھا بیٹا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگے امی جب میں نے بھائی جان کے پیچھے نماز کی نیت باندھی تو میں نے دیکھا کہ پہلی رکعت میں بھائی جان کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، لیکن جب دوسری رکعت میں قرات شروع کی تو میں نے دیکھا کہ بھائی جان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، بھائی جان کا دل تو نماز سے غافل ہے۔ آج کی ماں اگر اپنے بچے کے بارے میں یہ سنتی کہ میرے بچے کو کشف ہوا تو بچے کو سر پہ بٹھا لیتی، سبحان اللہ میرا بچہ تو صاحب کشف ہو گیا۔ امام صاحب کے دل کو بھی جاننے لگا کہ امام صاحب کا دل کہاں ہے۔ ماں نے پوچھا فوراً بڑے بھائی سے بیٹا تم نے ایسی غفلت والی نماز کیوں پڑھائی کہ پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ اور دوسری رکعت میں غافل؟ تو بڑے بھائی نے کہا امی کیا کروں، نماز سے پہلے میں مسئلے مسائل کی کتاب پڑھ رہا تھا، جب نماز کا وقت ہوا نماز میں نے شروع کی تو پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ رہا، دوسری رکعت میں میری توجہ نماز کی بجائے کتاب کے مسائل کی طرف چلی گئی۔ تو ماں نے کہا ہائے افسوس، دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کا نہ نکلا، پیچھے جو کھڑا ہوا تھا وہ آگے والے کے دل کو دیکھتا رہا اور آگے کھڑے ہو کر جو نماز پڑھا رہا تھا وہ کتاب کے مسائل کو دیکھتا رہا، دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ کتنی باریک بات کہی، کتنی گہری بات کہی۔ آج کی ماں بہنوں کے سامنے اگر ان کے بچوں کا یہ مسئلہ آتا، فوراً پیچھے کھڑے ہونے والے جس نے نماز کو توڑ کر الگ سے نماز پڑھی فوراً کہتی واہ واہ میرے بیٹے کو تو کشف ہونے لگا، میرے بیٹے کو تو دل کے حالات معلوم ہونے لگے، یہ تو میرا بیٹا بہت اونچا بن گیا۔ لیکن اس ماں نے کیا کہا، ہائے افسوس، دونوں میں سے ایک بھی کام کا نہ نکلا، جو آگے نماز پڑھا رہا تھا وہ مسائل دیکھ رہا تھا اور جو پیچھے اس کے پڑھ رہا تھا وہ آگے والے کے دل کو دیکھ رہا تھا، اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ تو دیکھیے یہ احمد غزالی اور محمد غزالی اس مقام پر کیوں پہنچے؟ کیونکہ ان کی ماں اس درجے کی تھی۔ ان کے بڑے ہونے میں بھی ایک عورت کا کردار نظر آ رہا ہے ماں کی شکل میں۔ اللہ کے غالباً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے، ساتھ میں ایک خادم بھی تھے، ساتھی تھے، تو دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو سوچا کہ ذرا دیکھیں اس کا ایمان کا فگر کیا ہے۔ تو کہا اے بیٹا سنو، ایک بکری کا دودھ دھو کے ہمیں پلا دو۔ تو کہا نہیں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بکریوں کا مالک تو شہر میں بستی میں رہتا ہے، میں تو نگراں اور چرواہا ہوں، میرا کام ان کو چرا دینا اور چرا کے شام کو اس کے ڈیرے پر لے جا کر باندھ دینا ہے۔ جو ان کا مالک ہے وہی ان کے دودھ کا بھی مالک ہے، لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا، سوری معاف کریں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے انداز سے بات کہی کہ سن بھائی ایک بات، ہم مسافر ہیں،
भूखे प्यासे हैं, हमें तुम एक बकरी बेच दो, हम उसका रास्ते में दूध निकाल के पीते रहेंगे और आखिरी मंजिल पर हम भी जाके बकरी को बेच देंगे, हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे, और तुम बकरी बेच दोगे तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। तो कहा और मालिक, उसको क्या जवाब दूं? मालिक को कह देना कि एक बकरी को भेड़िया खा गया, आए दिन जंगल में तो भेड़िए बकरी पे हमला करते ही रहते हैं। तो उसने कहा इनका नहाद अमर फ़ाइन अल्लाह, अगर इस तरह से मैं अपने मालिक को बेवकूफ़ बना भी दूं तो मेरे अल्लाह कहाँ गए? वो तो देख रहे हैं ना, वो तो ये सब सुन रहे हैं, ये जो आप मुझे सजेशन दे रहे हैं, ये जो प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, इससे तो वाकिफ़ है ना। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी कमर थपथपाई, शाबाश, और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मातहती में जो रियाया वक्त गुजार रही है वो ईमान के इस मकाम पर है कि कोई निगरां उनकी निगरानी करे या ना करे, लेकिन उनके बातिन के अंदर ये चिराग रोशन है, वो इस बात को जानते हैं कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो दोस्तों, अगर ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है और क़यामत के दिन मुझे अपने किए हुए का हिसाब देना है, क़यामत के दिन मुझे हिसाब देना है, इस बात का एहसास पैदा हो जाए तो हमारी जलवतें और खलवतें सब बराबर हो जाए। आज हमारा हाल ये है, हम जलवत के पारसा और खलवत के पापी हैं, मखलूक के सामने नेक बने होते हैं और तन्हाइयों में शैतान को शर्मा देने वाले कामों का इर्तिकाब करते हैं, है ना ऐसा दोस्तों? मखलूक के सामने हम सोहने सजीले नेक साले बंदे बन के बैठते हैं, बुजुर्ग और पारसा बने बैठते हैं, और जहाँ दरवाज़ा बंद हुआ, जहाँ विंडो बंद हुई, और उसके बाद हम शैतानी चुंगल में फंसते हैं, ऐसी ऐसी वेबसाइट खोलते हैं जहाँ सिवाय बेहयाई और बेशर्मी की कोई चीज़ नहीं होती। एक आलिम गए कि हज़रत मैं आपके खानकाह में इस्लाह के लिए आया हूँ, मैं एक आलिम हूँ, मैंने उलूम ज़ाहिरा से फ़राग़त हासिल की है, अब मैं आपके पास अपने बातिन की इस्लाह के लिए हाजिर हुआ। हज़रत ने एक कमरा दे दिया कि वहाँ रहें, जो मामूलात हैं उसमें शरीक हुआ करें। एक ज़माने तक, मुद्दत तक वो ठहरे और कस्ब फैज़ किया। फिर हज़रत ने एक मरतबा कहा, मियाँ कब तक यहाँ खानकाह में रोटियाँ तोड़ते रहोगे, जाओ लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ। मैंने अपने कानों से ये वाक़या हज़रत मौलाना सालिम साहब दामत बरकातुहू जो मेरे शेख अव्वल थे उनसे सुना, मेरे दिल ने महफूज किया इस वाक़े को। तो क्या हज़रत कोई नसीहत फरमा दें? अरे क्या नसीहत, अब क्या नसीहत की जरूरत, इतने ज़माने तक इतनी बातें बताई आपने, महफूज की, वो नसीहत ही तो थी, उस पर अमल करते ना। खैर बात आई गई होगी। फिर कुछ दिन के बाद कभी जाते क्यों नहीं, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ, जाओ कौम में काम करो। कि हज़रत कोई नसीहत कर दें कि अच्छा नसीहत सुनना है कि जी हज़रत का, फिर सुनो, एक तो खुदाई का दावा मत करना और एक नबूवत का दावा मत करना, एक तो खुदाई का दावा मत करना और एक नबूवत का दावा मत करना। बस इतना सुनना था कि एक चीख निकली और कदमों में गिर गए। आलिम थे, समझदार थे। कहा हजरत ने मुझे ऐसी नसीहत की जो एक गए गुजरे आदमी को करनी चाहिए। चाहे कि मुझ जैसा आलिम मैं खुदाई का दावा करूं और चाहे कि मुझ जैसा हजरत का सोहबत याफ्ता मैं नबूवत का दावा करूं। ये दावा तो कोई बेवकूफ़ करे। इसका मतलब जब हजरत ने मुझे ऐसी नसीहत फरमाई है तो हजरत का न मेरे ज़ाहिरी इल्म पर एतबार है और न मेरी बातिन पर एतमाद है। लिहाजा जाने का फ़ायदा क्या, बक़िया ज़िंदगी यहीं गुजार दूँ, खूब रोए। जब रो धोकर कुछ खामोश हुए, हजरत ने कहा खड़े हो जाओ, आंसू साफ किए। फिर हजरत ने फरमाया लगता यह है कि मंशा नसीहत नहीं समझे, मेरी नसीहत का मंशा नहीं समझे। खुदाई का दावा मत करना, इस नसीहत का मंशा ये था, अल्लाह की शान ये है कि मैं जो कहूँ वो हो और मैं जिसका इनकार करूँ वो ना हो। इंशा अकुन व इंशा अलम यकुन, ये शान अल्लाह की है। तो अपने दिल में ये बात पैदा मत होने देना, ये कैफियत पैदा मत होने देना, मैं जो कहूँ वही हो और मैं जिसको मना करूँ वो ना हो। अगर कोई कमेटी का आदमी, अगर कोई मशवरे का साथी, अगर कोई जमात का आदमी, उसके अंदर ये तबीयत पैदा हो मैं जो कहूँ वही होना चाहिए और मैं जिसको रोकूँ जिसको मना करूँ वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दर पर्दा ये दावे खुदाबंदी। जब से ये हजरत ने उसकी जो है उसको इस मलफूज को खोला तो आंखें फटी के फटी रही। और क्या दूसरी नसीहत जो की कि नबूवत का दावा मत करना, वक्त का नबी जो कहता है
वो सच होता है, वो हक होता है, और उसके अगेंस्ट में जो कुछ कहा जाता है वो बातिल होता है। लिहाजा अपने अंदर ये बात पैदा मत होने देना, मैं जो कह रहा हूँ वही हक है, वही सच है, और मेरे खिलाफ जो कहा जा रहा है वो बातिल है। ये कैफियत अगर पैदा हो गई तो ये दावे नबूवत। अल्लाह अकबर। बस इतना सुनना था कि खुश हो गए। हज़रत कितनी प्यारी आपने नसीहत फरमाई। मैं इंशाअल्लाह इसको सीने से लगा के रखूँगा और कदम कदम पे इसका ख्याल रखूँगा कि मेरे अंदर ये दोनों कैफियत पैदा ना होने पाए। एक नौजवान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मन मर्जी की उसने शादी की, और दुल्हन ने उसके कान में एक बात कही, देहात में इस झुपड़े के मकान में हम रहते हैं और माँ बाप भी बूढ़े हैं, यानी सास ससुर ये भी बूढ़े हैं, अब यहाँ रहकर क्या करेंगे? अगर अपने बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में कुछ फिक्र करनी है और अपने फ्यूचर को बनाना है तो चलो निकल करते हैं, सऊदी चलते हैं, UAE कहीं जाते हैं, 2 पैसे कमाएंगे और इंजॉय करेंगे। शौहर को दिलरुबा बीवी की बात पसंद आ गई, चुनांचे उसने वीज़ा निकाला, फैमिली के साथ अब चला गया सऊदी अरब। अल्लाह की शान, यही 25-26 साल की उम्र में निकाह हुआ और तकरीबन 15-20 साल वहाँ रहा। उम्र का अच्छा खासा वक्त तो गुजर गया, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुँच गया। एक दिन तवाफ कर रहा था, तवाफ ज़ियारत। कुछ साहिब निस्बत बुजुर्ग उसके साथ में तवाफ कर रहे थे। ये गोया हुआ और कहा, हजरत समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिल पे जैसे ताले लग गए हों। न तो मुझे रोना आ रहा है, न काबतुल्लाह की ज़ियारत में मज़ा आ रहा है, न तवाफ करने में अच्छा लग रहा है। आखिर हो क्या गया है, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। उन्होंने पूछा कि वालिदैन हैं? कहा कि शायद हैं। बच्चे उसने ये कहा कि शायद हैं। कहा आप करते क्या हो? कहा मैं रहने वाला पाकिस्तान का हूँ और 20-25 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जितने साल से यहाँ रह रहा हूँ उतना ही मैंने हज किए और उम्रें तो मैं गिन भी नहीं सकता, और मुझे नहीं पता कि मेरे वालिदैन हैं कि नहीं। जब मैं यहाँ आया तो शुरू में 2-4 महीने में कोई ख़त लिख दिया करता था, फिर वो सिलसिला भी मुनक़ते हो गया। अब मुझे कुछ पता नहीं है कि वो ज़िंदा है कि नहीं। कहा बस यही रीज़न है, यही वजह है दिल में ताले लगने की कि आपने अपने वालिदैन से ताल्लुक़ तोड़ लिया, अपने वालिदैन का दिल दुखाया। लिहाजा पहली फुर्सत में हज के अरकान मुकम्मल करो और वतन की खबर लो और वालिदैन का हाल दरियाफ्त करो। चुनांचे उसने अपना तवाफ मुकम्मल किया और जो रमी थी बाकी वो मुकम्मल की। पहली फुर्सत में उसने टिकट कटाया और चला वतन की तरफ। बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा बस करो, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी बातों में आकर मैं ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया गंवा चुका हूँ, लिहाजा बस करो, अब मुझे जाने दो। चुनांचे बैग तैयार किया, अपने वतन के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ से टैक्सी ली और देहात में कहीं पहुँचा, और टैक्सी ऐसी जगह पहुँची कि वहाँ से आगे अंदर नहीं जा सकती थी, काऊं खेड़ा था। अब इसने बैग उठाया और चलना शुरू किया। रास्ते में एक नौजवान सा बच्चा इसको मिला। उसने पूछा बेटा इस नाम के एक शख्स यहाँ रहते थे, क्या आप उनके बारे में कुछ पता बता सकते हैं? ओहो, किस बदकिस्मत और बदनसीब आदमी की बात आपने कर डाली। एक उनका बेटा था, पता नहीं कैसा नमक हराम निकला, उसको जमीन खा गई, आसमान खा गया, यही पता नहीं चला। बात तो अभी परसों की बात है कि उसका इंतकाल हो गया। अलबत्ता उसकी बुढ़िया अभी जिंदा है और उसके जिस्म को फालिज हो गया है। वो पड़ी रहती है अपनी खटिया में और कुछ बड़बड़ाती रहती है, शायद उसी बदनसीब को याद करती रहती होगी। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे। अब उसको ये पता नहीं मैं जिससे बात कर रहा हूँ कि उसी की औलाद है। वो अलबत्ता जिंदा है। महल्ले पड़ोस का कोई आदमी उसको दाल रोटी दे देता है तो खा लेती है, वरना भूखी पड़ी रहती है, बड़ी कस्बा कुर्सी में है। अल्लाह ऐसी जिंदगी किसी को न दे। ये नौजवान बच्चा अदब इल्म में ये बात कह के चला गया। अब इसने तेज कदम से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया और दिल ही दिल के अंदर अपने ऊपर मलामत कर रहा था, हाय जिंदगी की एक बाजी में हार गया, जिंदगी की एक बाजी में हार गया। कहीं ऐसा ना हो कि घर पहुंचने से पहले मेरी वालिदा भी फौत हो जाए। अल्लाह से दुआ करता रहा। जैसे दरवाजे पे पहुंचा और वहां उसने देखा क्या,
झोपड़ा तो वही है जिसको छोड़कर 20-25 साल पहले मैं यहाँ से गया था। झोपड़ा तो वही है, लेकिन जब गया था अच्छी हालत में था और खस्ता हालत में है। जैसे चबूतरे पर कदम रखा, देखा सामने टूटी हुई सी खटिया में वालिदा नीम मुर्दा पड़ी हुई है और हाथ उठा के सीने पर उसके चिपके हुए हैं, पैरालाइज हो चुकी थी और अल्लाह से कह रही है, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, अगर मेरा बेटा जिंदा हो तो या अल्लाह उसको भेज दीजिए, इसलिए कि कब्र में उतरने का वक्त आ चुका है। मैं चाहती हूँ कोई तो महरम हो जो मुझे अपने हाथों से उतारे। मेरे प्यारे अल्लाह, आप मेरे हाल पर रहम कर दीजिए। जैसे उसने ये दुआ की, बच्चा वहाँ पहुँचा, इसने अल्फाज सुने, वो कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस माँ एकदम कहा हुए, हाय मेरे बेटा, हाय मेरे बेटा, मैं तुझे देख तो नहीं सकती, मेरी बिनाई रुखसत होगी, लेकिन मैं तुझे छू तो सकती हूँ। बेटा अपने वजूद को मेरे करीब कर, मैं अपने सीने से तेरा सीना लगाना चाहती हूँ। मेरे बेटा, तू किस मुसीबत में गिरफ्तार था, तू कहाँ चला गया था? अब उसने रोकर जो अपनी विपदा सुनानी शुरू की, हालांकि उस माँ को हक था इस बात का। वो कहती, बेटा मैं तेरा सलाम नहीं लेती, बेटा मैं तुझे छूना भी पसंद नहीं करती, मैं क़यामत के दिन मैदान महशर में तेरा दामन पकड़ूंगी, तूने मुझे इस कंडीशन में, इस हालत में पहुंचा दिया, और आज आए सलाम करने के लिए, मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी, मैदान महशर में तेरा दामन पकड़ूंगी। लेकिन माँ तो माँ हुआ करती है, सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, माँ ही तो वो हस्ती है जो अपने बुरे से भी प्यार करती है। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, माँ ही वो हस्ती है जो अपने बुरे से भी प्यार करती है। तो जब एक माँ, एक बाग का मालिक था, शहर में रहता था, बाग में पहुंचा, वहाँ एक मालिक अपनी मालन अपनी बीवी के साथ वहाँ रहता था, बच्चों के साथ। जैसे ये बाग में इंटर हुआ तो मालिक की बीवी पर उसकी नज़र पड़ी और नज़र खता कर गई। नज़रों ने जब उसको देखा तो दिल में गुनाह का जज्बा पैदा हो गया। फ़ौरन अंदर गया, जो उसने फार्म हाउस बनाया था, और उस मालिक को बुलाया और कहा कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लो ये पैसे ज़रा इनको लेकर बाज़ार में घुमा के लाओ, और कुछ पैसे ज़्यादा दिए कि कुछ चीज़ दिलवा के लाना। इस तरह से उसने तन्हाई पैदा कर ली। जो माली की बीवी थी उसको इस बात का एहसास हो गया, आज शायद मेरी इज्जत पर आ बनी है। वो अफीफ़ा, नक़िया, तक़िया, ज़किया किस्म की बंदी थी। उसने सोचा, हाय आज मेरी इज्जत पर आ बनी है। चुनांचे जब वो दूर चला गया अपने बच्चों को लेकर, मालिक ने उसको आवाज़ दी, उसकी बीवी को, इधर आओ। चुनांचे उसने अपनी हवेली के अंदर, अपने फार्म हाउस में अंदर बुलाया। फ़ौरन उसको देखकर मुस्कुराया और कहा, ये सब खिड़कियां बंद करो और अंदर कमरे में आ जाओ। बस वो अफीफ, पाक दामन, हया का नमूना ज़ात थी वो लड़की, बस वो तो उसकी कपकपी छूट गई। उसने खिड़की दरवाजे बंद करने शुरू किए और आंसुओं की बरसात रब के सामने पेश की। मेरे प्यारे रब, आज मेरी इज्जत पर आ बनी है। मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने कभी भी किसी नामहरम के साथ में हराम ताल्लुकात कायम नहीं किए। मेरे प्यारे अल्लाह, जब मैं कुंवारी थी, जब मैंने किसी के साथ में हराम ताल्लुकात कायम नहीं किए, अब जब कि मैं कई बच्चों की माँ हूँ, अल्लाह अब ये क्या मुसीबत आई है, अब ये क्या मेरे ऊपर आजमाइश आई है। मेरे प्यारे रब, मेरी हिफाजत फरमा। अब वो खिड़की बंद कर रही है, दिल ही दिल के अंदर अल्लाह से मुनाजात कर रही है, आंसू बहा रही है। जब सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, एक कोने में अल्लाह के सामने खड़े होकर रोने लगी। अब उसने आवाज़ जोर से आवाज़ दी कि कहाँ है तू, अभी तक तूने खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए। कि जी मेरे मालिक, मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन एक खिड़की मुझसे बंद नहीं हो रही। अब वो भारी भरकम होकर आया और कहा, कौन सी खिड़की तुझसे बंद नहीं हो रही, क्या तू इतनी कमज़ोर है कि तुझसे खिड़की बंद नहीं होती? उसने कहा, मखलूक जिन खिड़कियों और दरवाज़ों से देखती हैं वो तो मैंने सारी बंद कर दी, लेकिन जिस खिड़की से मेरा रब मुझे देख रहा है वो खिड़की मुझसे बंद नहीं हो पा रही। बस इतना कहना था, उस नौजवान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने सोचा, हाय इसने मुझे कैसा अपने रब की तरफ मुतवज्जे किया, कैसा मेरे अल्लाह ताला की याद दिला दी। फ़ौरन कांप गया, कदमों में गिर गया और कहा, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। तुम अल्लाह की इतनी नेक बंदी और मैं कितना खबीस, मैं कितना गया गुजरा इंसान कि तेरे अंदर लालच रखता हूँ। अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे भाइयों, ये चीज़ अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, तो दोस्तों हमारी जल्वत और खलवत दोनों बराबर हो जाएगी।
क्या मखलूक और क्या तन्हाई, हमारी सब के सब बराबर हो जाएंगी। यूरोप का एक अंग्रेज बगदाद आया, तो इस नीयत के साथ आया कि देखूं मुसलमान कैसे होते और इस्लाम कैसा होता है। चुनांचे वो बगदाद की गलियों में घूमता रहा, फिरता रहा। उसको शेविंग बनाने की ज़रूरत थी, चेहरा साफ करने की ज़रूरत थी। वो एक दुकान पर गया और उसने वो आला जिसके ज़रिए से वो शेविंग किया करता था, उससे पूछा कि ये चीज़ आपके यहाँ है? कहाँ है? क्या दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। क्या एक पीस दे दो। दुकान वाले ने कहा आप सामने वाली दुकान से ले लो, रास्ता क्रॉस करो, सामने वाली दुकान पे जाओ। ये गया और वहाँ जाकर भी उसने वही चीज़ दोहराई कि ये चीज़ आपके यहाँ है? क्या है? क्या दिखाओ। उसने दिखाया तो वही जो पहली दुकान पे देखी। क्या कीमत? तो कीमत भी वही जो पहली दुकान पे थी। क्या एक पीस दे दो। उसने दे दिया, इसने पे कर दिया, पैसे दे दिए। वो लेकर फिर पहले वाली दुकान पर आया और कहा क्या आपके पास जो चीज़ मैंने देखी थी ख़रीदने के लिए, आपके पास वो सिंगल पीस था, नमूने का पीस था और ज़्यादा नहीं था बेचने के लिए? कहा नहीं है मेरे पास। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बेचा? असल में सुबह से अब तक मेरे यहाँ आधा दिन होने आया है, अब तक मेरे यहाँ कई ग्राहक आ चुके हैं, लेकिन सामने वाली दुकान को मैं देख रहा हूँ सुबह से अब तक उसके यहाँ कोई ग्राहक नहीं आया। अगर आधा दिन और इसी तरह से बीत गया तो आज उसका चूल्हा ठंडा रह जाएगा, आज उसके बच्चे भूखे सो जाएंगे। मैंने सोचा एक कस्टमर, एक ग्राहक उसको भी मैं दे दूँ। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग एक दूसरे के इतने खैर खा हैं। ये आपने कैसे सीखा? कि हमारे दीन की ये तालीम है, अद्दीन अन-नसीहा, दीन सरापा खैरखाई का नाम है। बड़ा हैरान हुआ। फिर वो घूमता रहा, लोगों को चलते फिरते देखता रहा। उसे भूख लगी, वो एक होटल पर गया। उस ज़माने में जिस शान के भी होटल होते होंगे, देखा कि नीचे दस्तरखान लगा हुआ है, कुछ लोग बैठ के खा रहे हैं। इसने ऑर्डर दिया, हाथ धोए और हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठ गया। अल्लाह की शान, जब इसने खाना शुरू किया तो इसके सामने एक नौजवान बच्चा बैठा हुआ था जो पहले से खा रहा था। तो वो इसको देखता था गौर से, और जब इसकी नज़र उससे चार होती तो वो अपनी नज़र झुका लेता। खैर वो पहले से खा रहा था, खाकर उठा, हाथ धोए और काउंटर पर गया। और काउंटर पर जाकर उसने इस आदमी का बिल भी पे कर दिया। अल्लाह की शान, जब ये अंग्रेज़ हाथ धोकर अपना बिल पे करने के लिए काउंटर पर गया तो काउंटर वाले ने कहा आपका बिल पे ऑफ हो गया। क्या किसने किया? कि वो जो नौजवान आपके सामने बैठा हुआ खा रहा था उसने किया। कि वो मेरा क्या लगता है? कि वो आपका लगता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मेरे पास आया और उसने कहा कि ये आदमी जो मेरे सामने बैठ के खा रहा था ये हमारी कंट्री का नहीं लगता, ये हमारे मुल्क का नहीं लगता, ये बाहर मुल्क का कोई मेहमान लगता है। और इस्लाम के अंदर मेहमान को खिलाने की फजीलत आई है, लेकिन मैं चूँकि खुद होटल पे खा रहा हूँ, मेरा घर यहाँ नहीं है, लिहाजा उसकी मेहमानी मैं अदा करना चाहता हूँ, उसका मेज़बान मैं बनना चाहता हूँ। लिहाजा उनसे पैसे मत लेना, उनका बिल मैं चुका के जाता हूँ। लिहाजा वो आपका बिल चुका कर गया। और हमारे इस्लाम में मेहमान को खिलाने की फजीलत है, तो वो फजीलत वाला मोमिन बनकर गया। तो वो किधर को गया? मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो तो मुझे भी पता नहीं वो किधर गया, और न वो खड़े होकर यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा है कि आपके शुक्रिया का वो इंतज़ार करके फिर जाता, न वो इसलिए खड़ा है। वो तो इसका बदला क़यामत के दिन अपने रब से ले लेगा। वो अंग्रेज़ बड़ा हैरान हुआ और कहा अगर इस्लाम ये सिखाता है और मुसलमान ऐसे होते हैं, प्लीज़ मुझे बताओ इस्लाम कैसे कबूल किया जाता है, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। और होटल वाले के काउंटर वाले शख्स के हाथों पर उसने हाथ रखकर इस्लाम कबूल कर लिया। इलाके के अंदर एक बादशाह बीमार हो गया और हुक्मा जितने भी हकीम थे अतिब्बा वो उसका इलाज कर करके थक गए, लेकिन शिफा नहीं मिल रही थी। एक अजीब व गरीब हकीम ने अजीब व गरीब इलाज तजवीज़ किया और कहा कि बादशाह सलामत की सेहत का राज एक खुशहाल आदमी के कुर्ते में छुपा है। बादशाह सलामत को किसी खुशहाल आदमी का कुर्ता पहना दो तो ये शिफायाब हो जाएंगे। तो जब नीचे वालों को पता चला बादशाह के हाथ के नीचे को, कहा कि ये तो बहुत आसान है। चुनांचे फौरन बादशाह के जो नायब वजीर था उसके पास गए, चंद लोग मिलकर, और कहा आपको मालूम है ना बादशाह साहब? हाँ हमें मालूम है, रोजाना फिक्रमंद है।
کہا حکیم صاحب نے ایک ایسا علاج بتایا ہے جو آپ کے پاس ہے. کرے جلدی بتاؤ میرے پاس ہے. وہ کیا؟ کہا ایک کرتا چاہیے. کہا ایک کرتا نہیں 1000 قربان. اور بھی کچھ چاہیے؟ پاجامہ کا نہیں, ایک ہی کرتا چاہیے. اور شرط یہ لگائی ہے کہ وہ خوشحال آدمی کا کرتا ہو. تو بادشاہ کے بعد آپ سے بڑا خوشحال کون ہو سکتا ہے؟ آپ نائب وزیر ہیں, آپ امت شاہ ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو, اگر علاج یہی تجویز ہوا ہے کہ خوشحال آدمی کا شرط یہ لگائی ہے, تو یاد رکھو میرے موٹے پن پہ زیادہ توجہ مت دینا. میں بہت پریشان ہوں, میں بہت پرابلم میں ہوں, بہت پرابلم میں. اگر شرط یہ لگائی کہ خوشحال آدمی کا خوشی مجھے نہیں ہے, میں بہت پریشان ہوں. وہاں سے مایوس نکلے. کہا بھائی اس کے بعد کسی اور کے پاس چلے. پھر اور کسی وزیر کے پاس گئے. کہا کہ بادشاہ سلامت کے لیے اگر ایک کرتے کا سوال ہے تو ایک نہیں 1000 ہم دے دیں گے, لیکن اگر شرط یہ لگائی ہے کہ خوشحال آدمی ہونا چاہیے تو میں اپنی بیوی سے بہت پریشان ہوں. خوشحال میں نہیں, دکھتا ہے سب کو خوشحال, لیکن میں خوشحال نہیں. پھر چوتھے کے پاس گئے. وہاں بھی کہا میں اپنے بیٹے سے پریشان ہوں, خوشحال میں نہیں. کرتے چاہے جتنے لے جاؤ لیکن خوشحال میں نہیں. کسی وہ جو فائنڈر ٹیم تھی نا تلاش کرنے والی, ان میں سے ایک عقل مند آدمی تھا. اس نے کہا جناب دور کے ڈھول سہانے نظر آتے ہیں, یہ تو تم مالداروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو, یہ لوگ واقعی پریشان ہوتے ہیں, یہ خوشحال نہیں ہے. خوشحال میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ساتھ چلو. چلو بھائی آپ. اب وہ ایک دیہات میں گاؤں کھیڑے میں لے کر گیا. جب وہاں گیا تو ایک تالاب کے کنارے ایک شخص ایک لنگوٹ باندھے ہوئے, دھوتی باندھے ہوئے بیٹھا ہوا تھا, اور ایسے مگ میں پانی لینا تھا. تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور پانی اٹھاتا اور ڈالتا تھا اور گانا گا رہا تھا. دیکھو دور سے کہا دیکھو اس سے زیادہ خوشحال کا آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ سب مل کر آئے. کہا چودھری صاحب پیر نکالو تالاب میں سے, بیل وال سب بیچ دو, اب تو تمہارے وارے نیارے ہونے والے ہیں. کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہم بادشاہ سلامت کی صحت کی فکر مند ہیں. آپ کو پتا ہے نا؟ کہ جی ہمیں پتا ہے, ہم لوگ بہت ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, تمنائیں کر رہے ہیں, نظر و نیاز کر رہے ہیں. تو کہا بادشاہ سلامت کا علاج ایک حکیم نے یہ تجویز کیا ہے کہ ان کو کسی آدمی کا کرتا پہنا دو, اور وہ آدمی خوشحال ہونا چاہیے. تو اگر آپ ایک کرتا پیش کر دو, کیونکہ ہمیں دکھ رہا ہے آپ سے زیادہ کوئی خوشحال آدمی تو ہے نہیں, تو بادشاہ بھی خوشحال ہو جائیں گے اور آپ کو بھی نونہال کر دے گا. اس نے کہا دیکھو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آسمان کی چھت کے نیچے مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی آدمی نہیں. پھر اس نے کہا دیکھو میں کہہ رہا تھا نا پہلے ہی, دیکھو اپنی زبان سے اس نے کہا. ہم جس کے پاس اب تک جن کے پاس گئے سب انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم خوشحال نہیں ہیں. یہ دیکھو اسی کی گواہی معتبر ہوگی نا, خود کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی چھت کے نیچے مجھ سے بڑا خوشحال کوئی آدمی نہیں ہے. خوشحال تو میں ہوں لیکن میرے پاس کرتا نہیں ہے, میرے پاس کرتا نہیں. یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہمارے پاس اکثر کے پاس سب کچھ ہے, دل کا سکون نہیں, دل کا اطمینان نہیں. اور جن لوگوں کے پاس دلوں کا اطمینان اور سکون ہے, لوگ ان کو پھٹیجے سمجھتے ہیں, لوگ ان کو حقیر و فقیر سمجھتے ہیں. علماء, صلحاء, حفاظ, قراء, ائمہ, ان کے پاس دنیا کی آشائش کا سامان نہیں ہے, راحت کا سامان نہیں ہے, لیکن ان کی مثال اس تالاب پہ بیٹھنے والے نہانے والے کی مانند ہے کہ ہم سے بڑا خوشحال تو کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ سوال یہ کرو کہ ہمیں یہ دو اور وہ دو, تو یہ ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس خوشی کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اور رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پڑوسی ملک کا واقعہ ہے کہ ایک بچے سے ٹیچر نے پوچھا کہ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے, اور وہ خاموش. تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ پیارے نبی کا نام اس کو معلوم نہیں. جس ملک میں ہے پورا ملک مسلمانوں کا ہے, جس گھر میں پیدا ہوا وہ گھر مسلمان کا ہے, ماں مسلمان, باپ مسلمان, بھائی بہن مسلمان, اسلامی ماحول میں مسلمان کے ماحول میں رہتا ہے, اور حضور کا نام معلوم. دوسرے سے پوچھا کیا نام ہے, اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اب لو, اب پھر نام نہیں لے رہا. تو اور زیادہ تعجب کہ اول تو اس کو معلوم نہیں تھا, اور جب دوسرے نے بتا دیا تو اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. تیسرے سے پوچھا کیا نام ہے, تو اس نے بھی بتا دیا.
پھر کہا اب لو، اب بھی نہیں لے رہا. 2-4 بچوں سے پوچھا. جب اس نے نہیں بتایا تو وہ ٹیچر کھڑا ہوا اور اس کی شدید پٹائی کی. بچہ خوب رویا. اتنے میں گھنٹی بجی، ریسیس ہو گئی. سارے بچے کلاس روم سے باہر نکل گئے. تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے انجوائے کر کے کھا پی کے پھر کلاس میں آئے. یہ بچہ واپس آیا. اب چونکہ کافی دیر سے رویا بھی تھا، مار پڑی تھی، تو اس ٹیچر کے دل میں، استاد کے دل میں ترحم کا جذبہ پیدا ہوا. پوچھا بیٹا ادھر آؤ، تمہیں پیارے نبی کا نام معلوم نہیں؟ اس کے بچہ کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہا مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے لیا اس لیے نہیں کہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میرے ماں باپ نے میری تربیت اس طرح کی ہے کہ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی نام لو تمہارا وضو ہونا چاہیے. اب چونکہ میں وضو کر کے آیا ہوں ریسیس میں، اب مجھ سے پوچھیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ تھا، ان کے باپ کا نام یہ تھا، ان کی ماں کا نام یہ تھا. میرے بھائیوں، جب ہم اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کریں گے، جب ہم اس طرح کی تربیت کریں گے تو ہمارے بچے بہترین نمونہ بنیں گے. دنیا میں بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے نجات کا باعث بنیں گے. ایک شخص گزرے ہیں مبارک نام کے، باغ کے گویا مینیجر تھے. ایک مرتبہ باغ کا مالک کہیں سے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ کسی پھل کا جوس مجھے نکال کر دیں. اب انہوں نے ایک انار توڑا، اس کو نچوڑا اور ان کو پیش کیا. تو انہوں نے جیسے ایک گھونٹ بھرا، مالک نے فوراً ان کو دیکھا، پیشانی پہ شکن لا کر کہا مبارک تم اتنے زمانے سے یہاں رہ رہے ہو میرے یہاں، تمہیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کس درخت کا کیا مزاج ہے، اس کے پھل کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا سلیقے کے کوئی پھل لے کر آؤ، اس کا جوس نکال کے دو. تو کہا مالک معاف کیجئے، اتنے زمانے سے میں آپ کے باغ میں رہ رہا ہوں، لیکن اللہ گواہ ہے نہ تو میں نے زمین پہ کوئی گرا ہوا پھل کھایا اس باغ کا اور نہ میں نے توڑ کر کھایا ہے، اس لیے کہ میں نگراں ہوں، پھل کھانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. اوہو، مالک نے دیکھا کہ اتنا متقی شخص ہے، شاباشی دی اور کہا دیکھو آج تک آپ نے میری خدمت کی، آج کے بعد آپ اللہ کی خدمت کریں گے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی عبادت کریں گے. باغ میں سے چلو، اپنی ذمہ داری اپنے سے نیچے والے کے کسی کے حوالے کرو اور میرے گھر پہ چلو. اب پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، یارڈ ہوتے تھے بڑے بڑے، ایک طرف پیون ہاؤس بنے ہوئے تھے، ایک گھر اس کو دے دیا کہ اس میں رہا کرے. اور وہ اللہ اللہ کرتا، عبادت کرتا، کھانا تمام کا ایک ساتھ بنا کرتا تھا، کھاتا، انجوائے کرتا. لیکن عجیب بات، یہ مالک جب بھی کبھی سفر سے دور قریب کے آتا تو پہلے مبارک سے ملتا. تو ایک مرتبہ اس کے پاس آیا مالک اور چہرے پہ کچھ اداسی تھی. تو مبارک نے پوچھا کیا بات ہے، آج چہرے پہ کچھ اداسی ہے؟ کہا بہت پریشان ہوں، میرے اوپر ایک برڈن ہے، بوجھ ہے، سٹریس کنڈیشن میں ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، اللہ پاک نے اس کو حسن و جمال سے نوازا اور نہ جانے کتنے شہزادوں اور نواب زادوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں نکاح کے لیے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس سے ہاں کہوں کس کو نہ کہوں. تو کہا یہ تو معاملہ بہت آسان ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ یہودیوں نے اپنے لیے مال کو پسند کیا اور عیسائیوں نے اپنے لیے جمال کو پسند کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دین کو پسند کیا. لہذا آپ یہ جو خطبے، یہ جتنے پیغام آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ ان کو سامنے رکھو اور یہ دیکھو کہ اس میں دیندار کون ہے. بس اس کو چوائس کر لو، اس کو پسند کر لو، باقی سب کو منع کر دو، عذر کر لو. یہ تو میری مصیبت انتہائی آسان ہو گئی. اب بہت اچھا، دعا کرنا اللہ آسان کرے. اب وہ پیغام لے کر گیا اپنے گھر میں، اب چہرے پہ وہاں اداسی تھی، یہاں مسکراہٹ تھی. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مبارک نے بڑی عجیب بات کہی، میرا بوجھ ہلکا کر دیا. کہ وہ کیا؟ کہ میں نے یہ پریشانی ان کے سامنے رکھی اور مبارک نے کہا اس کا حل تو یہ ہے. تو بیوی نے پوچھا کہ کیا حل؟ کہ بس یہ حل کہ آپ یہ دیکھو کہ ان پیغام میں یہ دیکھو دیندار کون ہے اور اس کو پسند کر لو، باقی سب سے عذر کر لو. بیوی نے کہا تو تمہیں مبارک کچھ کم دیندار نظر آ رہا ہے؟ بس ایک دم سے اس کا ماتھا ٹھنکا کہ یار اس طرف تو توجہ ہی نہیں جا رہی.
फौरन वापस गए और कहा मुबारक, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको अपना बेटा बना लूं, यानी अपना दामाद बना लूं। क्या आप राजी हैं मेरी बच्ची से निकाह करने के लिए? यकीनन गर्दन झुक गई होगी, अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हुए होंगे और इस बात में जवाब दे दिया। पहले बाग में थे, फिर घर के यार्ड में आए, अब घर के अंदर आ गए। जी, किस वजह से? दीन की वजह से। इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो आगे चलकर बहुत बड़ा हदीस का और फ़िक़ह का इमाम बना, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। तो देखिए ये अब्दुल्ला जी, जिनके नाम के साथ इब्न मुबारक जुज़ बन गया है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। तो वो मुबारक कैसे मुबारक आदमी थे कि जिनकी औलाद हदीस और फ़िक़ह का इमाम बनी। एक अंधा फ़कीर था, नाबीना बूढ़ा आदमी, लकड़ी लेकर अंदाजे से चलता फिर रहा था। उसने एक बड़े से दरवाजे पर अंदाज़ा लगा के सोचा कि ये किसी बड़े अमीर कबीर का घर है। वो बड़ी उम्मीद के साथ बड़ी लंबी सदा लगाई, ओ ऊंचे दरवाजे वाले, ओ ऊंची खिड़की वाले, दे दे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तेरा भला करे। जब ये सदा लगाई तो 3 मरतबा सदा लगाने के बाद कोई जवाब ना मिला। तो कहने लगा किस बखील का घर है, ये किस कंजूस का घर है जो मुझ अंधे फकीर बूढ़े पे तरस नहीं खाता। अरे नहीं देना तो मत दे, तू मालिक अपने माल का, मैं कुछ छीनने जबरदस्ती करने तो नहीं आया, लेकिन कम से कम फूटे मुंह से जवाब तो दे दे, क्या छुट्टे नहीं है, कल आना फिर आना कभी। जब उसने ये बात कही, करीब में एक नौजवान बच्चा बैठा हुआ ये मंजर देख रहा था, ये बातें सुन रहा था। उठ कर आया, बूढ़े फकीर पे हाथ रखा कंधे पर, कहा बाबा तुम नाबीना हो, ब्लाइंड हो, तुम्हें पता नहीं है ये किसका घर है? ये किसी अमीर कबीर और शेख का घर नहीं है, ये तो जामा मस्जिद का दरवाजा है। और तुमने ये क्या गुस्ताखी भरे कलमात कह दिए, ये किस कंजूस का घर है? ये अल्लाह का घर है, अल्लाह को तुमने कंजूस कहा। बूढ़ा कांप गया, प्याला अपना फेंक दिया, सिक्के उसके नाली में बिखर गए और मस्जिद की चौखट पकड़कर मस्जिद में दाखिल हुआ और सजदे में सर रखकर रगड़ने लगा, नाक रगड़ने लगा और कहा प्यारे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अंधा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता किसका घर है। मैंने किसी अमीर का घर समझ के सदा लगाई, मुझे पता होता मेरे अल्लाह का घर है, मैं सिर्फ सजदा करके जाऊँ। अल्लाह मैंने गुस्ताखी की, आपको बकील और कंजूस कह दिया, अल्लाह मुझे माफ़ कर। तो माफ़ी मांगने के बाद रो धो के बाहर निकला। वो नौजवान खड़ा था, कहा बाबा अब किस में भीख मांगोगे? वो प्याला तो तुमने फेंक के तोड़ दिया, सिक्के तो तुम्हारे नाली में बिखर गए, अब किस में भीख मांगोगे? तो बूढ़े फकीर ने अजीब अंदाज से कहा, बेटा इस दर पे सवाल करने के बाद, यानी मस्जिद में अल्लाह से भीख मांगने के बाद अब ये अहद करके आया हूँ, अब मखलूक के दरवाजे पे कभी भी भीख नहीं मांगूंगा, अब मखलूक के दरवाजे पे कभी भीख नहीं मांगूंगा। एक औरत थी, इनका शौहर बड़ा मालदार था, भरी जवानी में इंतकाल हो गया। औरत ने सोचा मुझे तो शौहर मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो इकलौता बेटा है इसको बाप नहीं मिलेगा, आने वाला इसके साथ सौतेलेपन का बर्ताव करेगा। लिहाजा उसने दूसरा निकाह नहीं किया अपने बच्चे की तरबियत की खातिर। बच्चा बड़ा होता गया, अब उसको कुछ दोस्त मिल गए जिन दोस्तों ने उसको गलत रास्ते पे खड़ा कर दिया और उसको शराब और शबाब के गुनाह पे खड़ा कर दिया। दोस्तों ने उसको कोई बीमारी लग गई, माँ उसको बहुत समझाती, बहुत सुधारने की कोशिश करती, लेकिन उसने सुधरने का नाम न लिया। एक दिन बच्चा बहुत ज्यादा मायूस था और सूख कर कांटे की तरह हो गया था, बिल्कुल पीला पड़ गया था, खून बनना बंद हो गया था। एक दिन उस बच्चे ने कहा अम्मी मैं इतना बड़ा हूँ और कमजोर बीमार हूँ, चल के जा नहीं सकता और आपकी गोद में सवार हो नहीं सकता। आप अम्मी एक काम करो, हजरत हसन बसरी के पास जाओ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का ये वाक़या है, और उनको बुला कर लाओ और उनसे ये कहो मेरा बच्चा आपके हाथ पे सच्ची तौबा करना चाहता है, आप उसको तौबा करा दो। और अम्मी एक बात और कहना, आप जब उनके पास जाओ और वापसी में आने में अगर टाइम हो जाए, देर लग जाए, तो हो सकता है कि मेरी मौत वाक़ हो जाए, तो हजरत से ये भी कहना वो मेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ा दें। अल्लाह की शान ये बात दो लेकर वो रुखसत हुई। अब रोती भी जा रही हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसी बात कही। जब दरवाजे पे पहुंची
تو اس وقت دوپہر کے قیلولے کا وقت تھا. اللہ والے اس وقت قیلولہ کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر. دروازہ بند تھا. دروازے پہ جیسے دستک دی, پوچھا کون؟ کہا حضرت میں آپ کی روحانی بیٹی فلاں بنت فلاں ہوں, دروازہ کھولیں, میں آپ سے کچھ درخواست کرنے آئی ہوں. دروازہ کھولا گیا, پردہ درمیان میں ڈالا گیا. اب پردے کے پیچھے بیٹھی, حضرت میرا بچہ وہی جو برائی کے راستے پہ چل نکلا ہے, اس نے مجھے 2 پیغام لے کر بھیجا ہے. ایک تو وہ آپ کو بلانا چاہتا ہے, آپ کے ہاتھ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے, اور دوسرا اس نے یہ درخواست دی ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی, دیکھو میرا یہ قیلولے کا وقت ہے, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی, وہ سمجھنے اور سدھرنے کا نام نہیں لے رہا. میرا وقت ضائع کرے گا, آپ کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں, لہٰذا ابھی میں نہیں آ سکتا. رہی بات جنازے کی نماز پڑھانے کی, تو میں ایسے گنہگار کی جنازے کی نماز کبھی نہیں پڑھاؤں گا. جب یہ بات کہی, اب وہ چلی گئی, واپس ہو گئی. راستے بھر روتی ہوئی آئی, ہائے میرے بچے کی جنازے کی نماز پڑھانے سے وقت کے شیخ نے منع کر دیا, اور توبہ کی کلمات پڑھانے کے لیے بھی نہیں آئے. اب ان کی مصلحت, یہ بڑے ہیں. راستے بھر روتی ہوئی آئی, تڑپتی ہوئی آئی. جب گھر میں داخل ہوئی, بچہ سمجھ گیا ماں ناکام اور نامراد آئی ہے, اور چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی لالی دیکھ کر پہچان گیا کہ ماں ناکام لوٹی ہیں. ماں نے پوچھا, بیٹا آخر تو اتنا برا کیوں ہے کہ وقت شیخ نے بھی گھر میں آنے سے انکار کر دیا, اور تو اور تیری جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا. اب یہ وقت اس کے انتظار کا وہ وقت تھا جس میں اللہ کی ذات سے یہ جڑ کر, اللہ کی ذات سے لپک کر توبہ کر رہا تھا. اللہ جی مجھے معاف کر دو, اللہ جی میں نے زندگی ضائع کر دی, اللہ میرا آپ کے پاس آنے کا وقت آ گیا, اور میں گناہ کے سوا میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے, اللہ مجھے معاف کر دو. وہ اس وقت توبہ کر رہا تھا. جب ماں نے یہ الفاظ سنائے کہ وقت کے ولی نے بھی آنے سے انکار کر دیا, جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا, تو بچے نے کہا, امی میرا سانس اکھڑ رہا ہے, آخری سانس آ رہے ہیں, جلدی سے میری 2 نصیحتیں سن لو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر میں نہ بول سکوں. ماں نے کہا, وہ کیا بیٹا؟ کہ ایک تو یہ کہ امی جب میری روح نکل جائے تو مجھے چارپائی سے نیچے گرا دینا, اور اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا, اور جیسے مرے ہوئے کتے کو رسی میں باندھ کر گھسیٹتے ہیں, اس طرح چوک کے اندر میدان میں اس طرح لوگوں کے سامنے گھسیٹنا, تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے جو اللہ کا نافرمان اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے, اس کا کتے کی طرح حشر ہونا چاہیے. اور دوسری وصیت امی یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عام قبرستان میں دفن مت کرنا, اس لیے کہ اگر عام قبرستان میں تو مجھے دفن کرو گی تو آس پاس کے جو نیک مردہ ہیں, جب عذاب کے فرشتے آئیں گے مجھے عذاب دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. اب میں نہیں چاہتا مرنے کے بعد میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے. یہی گھر کے آنگن میں باڑے میں گڑھا کھود کے ایسی دبا دینا. ماں نے کہا, بیٹا یہ تو تیری دونوں وصیتیں ایسی ہیں جو میرے لیے ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے, تو اپنی کمزور ماں کو کیسی آزمائش میں ڈال کے جا رہا ہے. بس اتنا کہنا تھا, وہ تو کہہ چکا جو کہنا تھا. آخری ہچکی آئی اور انتقال کر گیا. اماں رونے بیٹھ گئی, خوب روئی. ابھی روئی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک آئی. ماں نے پوچھا, کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا, بیٹی دروازہ کھولو, میں حسن بصری آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوں. حضرت آپ نے تو آنے سے انکار کیا تھا, پھر آپ کیوں آئے ہو؟ اور میرے بچے کا تو انتقال ہو چکا ہے. کہ بیٹی جب میں نے تمہیں رخصت کیا تم تو اپنے گھر کی طرف آ گئی, ابھی میں سویا ہی تھا, میری آنکھ لگی تھی, اللہ پاک نے مجھے الہام کیا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے, میرے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتا ہے. اندازہ کیجئے زندگی بھر کا گنہگار شخص, آخری وقت میں اس نے سچی توبہ کی, اللہ کی طرف رجوع ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے نہ یہ کہ اس کی گناہوں کو معاف کیا بلکہ اپنے ولیوں میں شامل کر لیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ وقت کے ولی کو الہام بھی کر دیا کہ جاؤ میرے ولی کی جنازے کی نماز پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیے ہوئے اعمال پر سچی توبہ کریں. ایک شخص نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ کیا,
और उसने सोचा कि मैं इतना सामान दूंगा कि उंगली रखने की जगह नहीं होगी, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, सबकी ज़ुबानें खामोश कर दूंगा। चुनांचे ज़रूरत की जितनी चीज़ें घर बार की सारी चीज़ें मुहैया की, और लड़के वालों से कहा जब मेरी बच्ची लेने के लिए आप बारात लेकर आएँ तो ज़रा बड़ी सी गाड़ी लाना, बच्ची का सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। चुनांचे वो 10 टायरा ट्रक लेकर आए, बड़ा सामान से भर दिया गया। जहेज़ क्या था? जहाज़ था। अब लेके चले, शाहरा पे चलता रहा ट्रक, और जब गांव के कच्चे रास्ते पे उतरा, दोनों दाएं बाएं खेतों में पानी दिया हुआ था, वो लीकेज करके रास्ते पे आ गया था। चुनांचे ट्रक धंस गया कच्चे रास्ते पर। जितना एक्सीलेटर दे रहा है वो टायर घूम रहा है, और ज़्यादा उसमें नीचे रास्ता बनता जा रहा है। ऐसा करो, एक्सीलेटर मत दो, रोको इसको, और ताज़ा खुश्क मिट्टी खोदो और तसली के ज़रिए से, तगारे के ज़रिए से इसमें भरो, और हम भी ज़ोर लगाएंगे, एक्सीलेटर भी दें, एक झटके में इंशाल्लाह ट्रक बाहर निकल आएगा। तो कभी तसला तगारा लाए कहाँ से? कहा उस अल्लाह के बंदे ने तो ऐलान किया था ना, मैंने सारी की सारी चीज़ें दी हैं, तो देखो इसे खोलो। दरवाज़ा खोला गया, अब उसमें फावड़ा तलाश कर रहे हैं, तगारा तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिला। तो कहा बेवकूफ़ ने फावड़ा तो दिया नहीं, वो क्या दिया होगा? फावड़ा तो दिया नहीं, तगारा तो दिया नहीं, और क्या दिया होगा? तो बोलने वाले की ज़ुबान से कभी कोई बच सकता है? कभी नहीं बच सकता। आज हम जितने भी काम कर रहे हैं ये सोच कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अल्लाह क्या कहेंगे, रसूलुल्लाह क्या कहेंगे, इसके बारे में ज़र्रा बराबर गौर व फिक्र नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों का मैंने खाना खाया है, अपने बच्चे की निकाह में 1000-2000 का खाना न पकवा के नहीं खिलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? ज़िंदगी इसको सिंबल बनाकर इस पर गुजारी जा रही है कि लोग कुछ कहना नहीं चाहिए। हालांकि दोस्तों, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की ज़ुबान नहीं पकड़ी जा सकती।